ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 18 ਬੈਠਕਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। तो बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सब तो पहला रुख करते हैं अमृतसर के वल, जिथे कि जो 5 पाकिस्तानी तस्करों का अमृतसर के विच संस्कार किया गया, उस बारे गलबात करते हैं। जिस तरह के नाल ये अंदर घुसपैठ करने की कोशिश के सन, तो उत्थे दस दईए कि पाकिस्तान के वलों इन्हां लाशां नूं लैण तो इनकार कर दिता गया, जिस तो बाद धार्मिक रीति रिवाज के नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। BSF की कार्रवाई दे विच ये तस्कर मारे गए सन। पाकिस्तान के वलों लाशां लैण तो इनकार किए जाने तो बाद उन्हां दा इस्लामिक धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया, उन्होंने सपुरदे खाक किया गया। अमृतसर के जहाजगढ़ के इन्हों दफन किया गया है, जिथे सपुरदे खाक किया गया। इन्होंने घुसपैठियों के वलों घुसपैठ की कोशिश की गई सी भारत के अंदर, उत्थे ही दस दिए कि BSF के जवानों की गोली का यह शिकार हो गए, जिस तो बाद इन्हों की मौत हो गई सी। उत्थे ही दस दिए कि पाकिस्तान के नाल जदों संपर्क किया गया तो पाकिस्तान के वलों लाशां लैण तो इनकार कर दिता गया, जिस तो बाद भारत के वलों ह्यूमैनिटी के बेस उत्ते उन्हों का अमृतसर के जहाजगढ़ के विच इस्लामिक धर्म के मुताबिक संस्कार किया गया, उन्होंने सपुरदे खाक कर दिता गया। ये साडे ही अंडर में ये जहाजगढ़, एकता नगर, कब्रिस्तान। हाँ जी, ये 5 डेड बॉडियाँ आई जो है खासा थाने को, खालडा थाने को। तो मुस्लिम धर्म के अनुसार मतलब पूरा जो है इन्हों दफना दिता गया है। जो है वो बी डिवीज़न थाने से थे कुछ मुलाजिम, कुछ खालडा जो जहाँ से डेड बॉडी आई वहाँ से मुलाजिम थे, बस उनके मुताबिक दफना दिते गए। ठीक है, अहम खबर के वल रुख करते हैं। पंजाब दी समूह मुलाजम जथेबंदियों के वलों बनाई गई संघर्ष कमेटी के वलों पंजाब पद्धर ते चल रही मुलाजमां की हड़ताल नूं समाप्त करने का ऐलान कर दिता गया। दसदिए पंजाब सरकार के लिए एक राहत वाली खबर यह जरूर नज़र आ रही है। इन्हां मुलाजमां दीयां मंगां दे लई मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 पत्र जारी कर दिते हैं और मुलाजम आगुआं दे नाल मंगां संबंधी मीटिंग करने का भी समा बुधवार यानी कि अज का तय कर दिता गया सी। उत्थे ही दस दी उन्होंने यह भी दस्सिया है कि मुलाजम जथेबंदियों के आगुआं ने फैसला किया है कि जेकर 31 अगस्त तक पंजाब सरकार ने मुलाजमां दीयां मंगां लागू ना कीतियां तां ओह तिखा संघर्ष करने लई मजबूर हो जाएंगे। सो कुल मिला के जो गल करिए तो फिलहाल राहत वाली खबर जी इस वक्त नज़र आ रही है सरकार के लिए, क्योंकि साझा संघर्ष कमेटी के वलों हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। अज मुख मंत्री नाल मुलाकात होगी। चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी सुमित जोशी साडे नाल जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर गलबात करते हैं। सुमित, आखिरकार हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिता गया, पर नाल ही सरकार नूं अल्टीमेटम भी दिता गया ना मुलाजमां दे वलों। देखो, मुलाजमान दी मंगां कई सारियां सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 51% ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਮਿਤ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਦੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਮਿਤ। ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ SHO ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਲੀਗਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਡਰਮ ਜਿਸ 'ਚ ਇਲੀਸਿਟ ਲੀਕਰ ਸੀ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਟੈਪਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰੂਮਾ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਲੀਗਲ ਲਾਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਰੁਕਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਡਰਮ ਲਾਹਣ ਅਤੇ 60-65 ਲੀਟਰ ਵਿਸਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਏਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ PCR ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ASI ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਆ, 2 ਹਜੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 ਹੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਤੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 61% ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਦੀਪ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1293 ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1178 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। 29,145 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 175 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 119, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 140, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 154, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 149 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ नहीं किया गया। कोविड-19 की स्थिति में डिटेल्ड चर्चा हुई, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो लेटर आया है हमने वैसे ही ओपन रखा है, पास नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन इसलिए है ताकि ट्रैक एंड ट्रेसिंग जो है वो केसेस की हो सके, इसलिए इंटरस्टेट नो पास एंट्री फ्री, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना बाहर से जब आता है तो ज़रूरी होगा। अगर कोई जो है वो पॉजिटिव केस आता है बाद में कहीं तो हम ट्रेस कर सकें, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रहेगी, अदरवाइज जो है वो ओपन है, कोई पास नहीं होगा। उसका जो है वो समय बढ़ा दिया गया है और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी अब केवल 3-4 किस्म के अलग अलग टेस्ट हैं जो बड़े सस्ते पड़ते हैं, उनको अलाउ किया गया है। 96 आवर्स का उसमें जो है वो 72 आवर्स जो था वो 96 आवर्स जो बाकी देशों में प्रदेशों में भी है वही कर दिया गया है यहाँ पर भी, और उसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनको अलाउ किया गया है। कोविड-19 की स्थिति में ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਤਾ ਉਹ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 1:25 ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਆਈ ਦੀ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ। ਫਲਾਈਟ ਐਡਵਾਂਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਚਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਈ ਫਲਾਈਟ 11 ਵਜੇ ਚਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਆਈ ਦੀ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ। ਫਲਾਈਟ ਐਡਵਾਂਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆ ਖਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਨ ਭਰੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਖਬਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ। 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫਰਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 18 ਬੈਠਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।